پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے تحت، آئین کے تحت، رولز آف بزنس کے تحت، جمہوریت کے تحت ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کوئی تو سراغ لہو لگائے یارو، کوئی تو دستے قاتل کو کرے بے نقاب یارو۔ کوئی تو سراغ لہو لگائے یاروں، کوئی تو دست قاتل کو کرے بے نقاب یاروں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی، یو واچنگ کراس فائر۔ ناظرین، وزیر اعظم نے کل خوشخبری دی ہے کہ حکومت کو جمہوری عمل سے، آئین سے اور رولز آف بزنس سے کوئی خطرہ نہیں، اور دوسری طرف اپنی جماعت کے اجلاس کی صدارت کے دوران میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے لیکن کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ اب وزیر اعظم کو خطرہ کس سے ہے اور نواز شریف صاحب کو غیر آئینی اقدام کا شبہ کس کی طرف سے ہے، دونوں نے نہیں بتایا۔ شاید یہ سمجھنا آپ کا اور ہمارا یعنی کہ عوام کا کام ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتے بھی ہیں اور ان کا نام برملا لینے سے گریز بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے لیڈروں کا کیا کیا جائے جو آج 33 سال بعد بھی سیدھا نام نہیں لیتے کہ جمہوریت کا قاتل کون ہے اور خطرہ کس سے ہے، بلکہ بھٹو کے اصل قاتل جنرل ضیاء الحق کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کے بجائے اب وہ سپریم کورٹ سے اصرار ہے کہ وہ بھٹو کو سزا دینے کی غلطی کا اعتراف کرے، اور سپریم کورٹ ماضی کا خمیازہ بھگتنے کے بجائے رضا قصوری کا کندھا ڈھونڈ رہی ہے جن کو آج نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ شاید اس کے سوا سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی وہ تسلیم کریں گے کہ انہوں نے بھٹو کے خلاف غلط مقدمہ درج کروایا، انہیں غلط سزا دلوائی یا حقائق کو مس کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی بھی نہیں، یقیناً نہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس صدارتی ریفرنس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا بھٹو کی سزا کا الزام اس وقت کے ججوں پر ہوگا، کیا رضا قصوری پر ہوگا، یا پھر جس کے ذکر پر جلتے ہیں وہ پر جلتے ہی رہیں گے؟ آخر میں ذکر عمران خان صاحب کا، ناظرین، کہ جن کی دھمکی سے 1977 کی تحریک یاد آ گئی جو تھی تو دھاندلی کے خلاف، لیکن اس کا نتیجہ 11 سالہ آمریت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ عمران خان صاحب خبردار کرتے ہیں کہ اگر آئندہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو ہم ملک کو جام کر دیں گے، اور عمران خان نے یہ تنبیہ اپنے پہلو میں ہی بیٹھے تازہ حلیف اصغر خان کی اس بات سے آگے بڑھاتے ہوئے دی کہ یہاں انتخابات کبھی شفاف ہوئے ہی نہیں۔ نیچرلی the same question arises، سوال یہاں بھی وہی ہے کہ یہ الیکشن شفاف کون نہیں ہونے دیتا؟ یہ خفیہ ہاتھ کیا کبھی کوئی بے نقاب کرے گا؟ کیا ہمارا سیاستدان اور ہمارا منتخب حکمران کبھی یہ کام کر پائے گا؟ کیا کبھی یہاں آئین کا حکم لگ پائے گا؟ Take a short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو چلنے نہیں دیں گے اس ملک میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف آج فرماتے ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی کام کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر اپوزیشن جو ہے اس بات کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، سٹینڈ لے لیا ہے، تو پھر آخر کار کیا بات ہے کہ حکومت کو پھر بھی سازشوں کی بو آتی ہے؟ اور کیا بات ہے تاریخ کی درستگی کے؟ تو بڑے بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں، لیکن تاریخ کی درستگی کن کاموں سے یقینی بنائی جا سکتی ہے وہاں لگتا ہے حکمرانوں کے پر جل جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما فاروق امجد میر صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ فوزیہ وہاب صاحبہ نے بھی ہمارا ساتھ دینا تھا، کنفرمیشن کے باوجود ابھی تک پہنچی تو ہے نہیں، ہم ویٹ کرتے رہیں گے ان کا۔ میں پہلے فاروق امجد میر صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ اصغر خان کا ایک خاص کردار رہا ہے ہماری تاریخ میں، آپ جانتے ہیں ان کا ایک ریناؤنڈ خط بھی جو انہوں نے ضیاء الحق کو لکھا کہ مداخلت کی جائے بھٹو کے خلاف ہی۔ تو کیا بات ہے، آپ کو کیا ایسے ہی بندے ملتے ہیں ہمیشہ پھر آپ روتے ہیں کہ ہمارے پہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں، اصغر خان صاحب وہ سیاستدان ہیں جن کا سارے ملک میں بے حد احترام ہے، اور یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ جس حکومت، جس پارٹی کے خلاف انہوں نے وہ خط لکھا تھا، وہ بعد میں اسی کے ساتھ مل کے جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں جمہوریت کی بحالی کی۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماضی کے
गलतियों से सीख लेता है तो उसको भुला देना चाहिए और उनका बाद का किरदार देखना चाहिए। और उसके बाद मुसलसल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत में उसके बारे में किरदार अदा किया है और अभी तक उन्हीं की वो पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ पे ISI की इन्वॉल्वमेंट जो थी इलेक्शन में उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये बड़ी मैच्योरिटी आ गई है पाकिस्तान की सियासत में और ये बड़ा खुश आइंद एक चीज़ है कि तमाम वो जमातें जो मैटर करती हैं वो बैक ज़ुबान ये कह रही हैं कि हम किसी ऐसी एडवेंचरिज्म की हमायत नहीं करेंगे और जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में चलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं ये सोच होगी, जो कि मुझे नज़र नहीं आता कहीं भी कोई ऐसी सोच होना, अगर कहीं होगी भी तो वो अब ख़त्म हो गई होगी। इसलिए वज़ीर आज़म साहब का जो ये कहना है कि उनको जो है वो जमहूरियत से भी ख़तरा नहीं है और चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत को तो सिर्फ उनकी अपनी कारकर्दगी से ख़तरा है और किसी से उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से मामला चलाते रहे वो तो शायद जो है वो पाकिस्तान के अवाम ही सड़कों पर आके कहें कि जी बस बहुत हो गई, आप जाने दें। लेकिन जो उन्होंने कहा कि उनको फलां चीज़ से ख़तरा नहीं है, उसमें मैं एंडोर्स करता हूँ। ना रूल्स ऑफ बिजनेस से, ना आइन से, ना कानून से, ना जो है वो उनको किसी और चीज़ से ख़तरा है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पीछे रह क्या गया फारूक अमजद मीर साहब, पीछे रह क्या गया? उन्हें पार्लियामानी डेमोक्रेसी से खतरा नहीं है, रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, आइन से खतरा नहीं है, अपनी कारकर्दगी से ना जनाब सही है। सड़कों पे 4.25 साल से तो लोग बाहर आए नहीं है, यानी कि पीछे रह कौन गया? खतरा किससे रह तो बस एस्टैब्लिशमेंट गई जनाब, जिसका जिक्र नहीं किया वजीर आजम साहब ने। सवाल वो ये कि चाहे मियां अजहर हों, चाहे अजहर खान साहब हो, ये आप पे बार बार इल्जाम लगता चला जाता है और ये एक तासुर भी है कि एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टूल जो है वो अब आप ही इस्तेमाल होंगे एज अ स्पॉइलर या एज वट एवर यू माइट से। तज्जिए ये भी दिए जा रहे हैं कि अगर एक नया रास्ता पेव भी हुआ तो वो मियां साहब के लिए भी नहीं है, अगर इनको हटा के, तो वो अगर किसी के लिए पेव करे एस्टैब्लिशमेंट तो वो इमरान खान साहब ही हैं। आज आपके अपने दफ्तर के अंदर लड़ाई भी इसी बुनियाद के ऊपर हुई है कि आप दावे तो नए निजाम के करते हैं मगर चेहरे पुराने आ रहे हैं। देखें, एक तो बात यह है कि इनमें से कोई भी शख्स अगर अपनी एक पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो सारे उसको वेलकम कहते हैं। फैज़ अमन जो है वो अगर नून लीग में जाते हैं तो बड़ा वेलकम किया जाता है उनको। हम अगर उनको ले लेते हैं और ये भी इसके बगैर कि उनको कोई टिकट दी गई है तो इस पे जो है वो सारों को एतराज़ हो जाता है। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कोई वादा नहीं किया। वो अगर अपनी किसी तवक्को पे आते हैं तो वो आते रहे, बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान के हर शहर से, हर घर से हमने वोट लेना है। लेकिन जब हम टिकट देंगे जिनसे हम तवक्को रखेंगे कि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो अवाम के सामने हम पेश करेंगे फिर अवाम को पता चलेगा कि कैसे इनकलाब आना है और कौन इनकलाब लेके आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे हम बार बार कहते हैं, हमारे ज़्यादातर चेहरे जो है वो नौजवान चेहरे होंगे और वो इस तरह की सियासत करने वाले लोग नहीं होंगे जिन पे उंगलियां उठाई जा सके। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, अगर आज जो है वो, अगर आपने देखा हो, मियां नवाज शरीफ साहब से जो है वो नईम चट्टा साहब ने मुलाकात की है, सेनेटर तारक अजीम साहब ने और जावेद अली शाह साहब ने और सेनेटर्स ने मुलाकात की है। अब अगर ये नून लीग ले ले तो फिर ये फरिश्ते हैं, और अगर यही हमारे पास कहीं आगे होते तो आप देखती कि कितना शोर मचता है। अब लोगों का तासुर क्या है क्या नहीं है ये तो लोग जानते हैं। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेटस को की पार्टीज हैं, जिनको अब खतरात लाहक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, वो जो है वो इस बात पे फौरन आ जाती हैं कि जी चूंकि अवाम ज्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही है तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। बात यह है कि हम कैटेगोरिकल टर्म्स में, आज फिर मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं, किसी गैर आइनी, किसी गैर जमहूरी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये आप जिसको जहां मर्जी लिख लें। बाकी इलेक्शन की बात है जी। अच्छा, मुझे इजाजत दें, एक से इजाजत दें। सेनेटर साहब, स्टेटस को की पार्टियां हैं, आप भी, पीपल्स पार्टी भी, इसको गलत क्यों नहीं साबित कर देते आप? इसको आने वाले दिनों के अंदर कोई कदम उठा के, आपने बीबी का मुकदमा तो आप सिंध तक ले गए मियां साहब, क्या अब आप भुट्टो का मुकदमा भी लड़ेंगे? क्या आर्टिकल 6 लगाएंगे ज़ियाउल हक के खिलाफ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नारा तो लगाना बड़ा आसान है कि जी फलां स्टेटस को की पार्टी है और फलां नहीं है, और हम जो हैं वो तब्दीली के बहुत बड़े प्रचारक हैं। ये बात का है, बात तो करने का हर एक को जमहूरी हक है, और हम हमारे ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो हम उसके जवाब में फूल ही भेजते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। हमारी पार्टी ने तो तब्दीली ला के दिखाई है, और जो अभी इस खेल में नहीं है, अगर वो हमें कहते हैं कौन सी तब्दीली लाए हैं आप सेनेटर साहब?
جی ہم نے اس ملک کے کلچر کو تبدیل کیا ہے. ہم نے اس ملک پنجاب میں کے اندر آپ نے گورننس صحیح کر دی ہے؟ نہیں میں تو 90 سے بات شروع کرتا ہوں. اچھا دیکھیں نا آپ اپنے اسی دور کی بات کر لیں. آج بھی کیا پولیس آرڈر میں ہے؟ کیا آج بھی دیکھیں آج بھی بہت سارے کام ایسے پنجاب میں ہو رہے ہیں جو 3 صوبوں میں نہیں ہو رہے. آپ کسی سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں. میں ابھی کل آیا ہوں. چودھری نثار جا کے جنرل کیانی سے ملتے ہیں. آپ نے کون سا کلچر چینج کیا جناب؟ What culture are you talking about? تو اس سے میں کیا فرق پڑتا ہوں؟ آپ نے کہا نا ہم نے کلچر بدل دیا ہے. کون سا کلچر آپ نے تبدیل کیا ہے؟ ان کی ایک آفیشیل حیثیت ہے اور آفیشیل حیثیت کا آدمی کسی بھی اپوزیشن لیڈر کا چیف عوامی اسٹاف سے ملنے کا کوئی تو بنتا ہے؟ آفیشیل ہاں بالکل بنتا ہے. آفیشیل حیثیت ہے. وہ اپوزیشن لیڈر ہے. کوئی مذاق کیا پوچھ رہے تھے؟ اپوزیشن کیسے کروں؟ جو بھی پوچھ رہے تھے مطلب کہ اپوزیشن لیڈر بھی مل سکتا ہے, چیف منسٹر بھی مل سکتا ہے اور باقی بھی صوبوں کے ملتے ہیں. میں بھی سکتی ہوں. نہیں ہم نہیں مل سکتے. نہ وہ ہم سے ملیں گے. نہیں ہم سے کیوں ملیں گے وہ, اور ہم کس حیثیت میں ملیں گے؟ اچھا اپوزیشن لیڈر مل سکتا ہے. اپوزیشن لیڈر مل سکتا ہے. اگر کوئی سیکیورٹیز کے ایشو ہوں, کوئی صوبے میں سیکیورٹی کا پرابلم ہو تو کون ملے گا مجھے بتائیں. کیا بات ہوگی, کس سے بات کی جائے؟ اپوزیشن لیڈر سے کیا تعلق ہے جناب؟ نہیں اپوزیشن لیڈر پارٹی کا تو ہے نا. ایک پارٹی جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے اسی کا اپوزیشن لیڈر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تعجب کی بات ہے کہ آپ کا خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بھی نہیں ملا. نہیں ملے چیف منسٹر نہیں, ذاتی حیثیت کے اندر چھپ کے رات کے بیچ میں نہیں ملے. نہ آپ کا سندھ کا ملا ہے نہ کہیں اور کے ملے ہیں. میں کلچر کی بات کر رہی ہوں نا, تبدیلی کی. اگر ہم ادھر بات کرتے ہیں بار بار کہ کلچر ہمیں نیا لانا ہے, ہمیں سول ملٹری ریلیشنز کی درستگی چاہیے, بلکہ میاں صاحب نے سب سے پہلے یہ بولڈ قدم اٹھایا ہے, یہ نعرہ اٹھایا ہے. یہ کون سی تبدیلی ہے کہ جی اگر آرمی چیف سے کوئی نہیں ملے گا تو یہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے؟ آرمی چیف انقلاب کیسے آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے میں دیکھیں نا ہم اس پہ رہے نقطے پہ, یہ مائنر باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے جی امریکہ مرد آباد, امریکہ کے خلاف بات بھی کرے, ٹھیک ہے, پھر امریکہ کا امبیسڈر ان کے حق میں بیان بھی دے, پھر وہ امریکہ سے معاملات کرنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہیں کہ جی فلانی پارٹی اسٹیٹس کو کی پارٹی, تو کون ان باتوں پہ یقین کرے گا؟ ٹھیک ہے. ہم نے تبدیلی کیسے واقع کی؟ جب نیوکلیر بلاسٹ ہم کر رہے تھے تو پوری دنیا نے ہمیں کہا کہ مت کرو, یہ تبدیلی ہوتی ہے. ہم نے کہا نہیں کریں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. عوام کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں وہی تبدیلی لے کے آتے ہیں. اس سے پہلے معاشی سطح ہو یا معاشرتی سطح ہو, ہم تبدیلیاں لائے ہیں. ہم نے سندھ میں جا کے, حالانکہ سندھ میں 1970 سے کم و بیش مشرف کا دور چھوڑنے پیپل پارٹی ہی کی حکومت ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ ذرا شہروں کی حالت دیکھ لیں اور پنجاب کے شہروں کی حالت دیکھ. آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, آج آپ اعلان کریں نا کہ آرٹیکل 6 آپ ضیاء الحق کے خلاف اس کی حمایت کرتے ہیں, اور اگر آپ آگے تو آپ لگائیں گے. بی بی کا مقدمہ بالکل حمایت کرتے ہیں ہم, بالکل حمایت کرتے ہیں. ایوب خان بالکل, اگر کوئی یہ آج جو حکومت ہے یہ وفاق لگاتا ہے, ٹھیک ہے, ہونا یہی چاہیے کہ جو بھی یوزر پر آئے ہیں اس ملک کے اندر وہ کوئی بھی ہو. بات یہ ہے نا, دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ مثلا لوگ ضیاء الحق کو کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 3 جو ہیں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آئے تھے اور ان میں کون کیا کردار ادا کیا اس کی کوئی بات نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق پہ بھی لگنا چاہیے اور باقیوں پہ بھی لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ان کی کوئی بات نہیں کرتا, تو ایسے تو نہیں ہوتا نا دنیا میں. چودھری منظور صاحب السلام علیکم. آپ بات سن رہے ہیں, نون لیگ بھی آپ بی بی کا مقدمہ لے کے تو سندھ پہنچ ہی گئے میاں صاحب. اب کہتے ہیں کہ بھٹو کا مقدمہ بھی لڑنا پڑا اگلی حکومت میں, تو لڑیں گے, آرٹیکل 6 لگائیں گے ضیاء الحق پہ. کیا بات ہے جناب, آپ کی جماعت کہتی ہے کہ تاریخ کی درستگی ہم چاہتے ہیں. تاریخ کی درستگی ایک صدارتی ریفرنس بھیجنے سے تو نہیں ہوتی. آپ پارلیمان میں آپ نے ڈسکشن کیوں نہیں کرائی اس کے اوپر؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں کوئی قدم اٹھایا؟ اس کے ساتھ آرٹیکل 6 لگوائے ضیاء الحق کے خلاف, یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ آخرکار کیا کرے؟ کبھی ایک عامر کا ڈنڈا ہوتا ہے اس پہ, تو کبھی پیپلز پارٹی کے تھرو ایک عوام کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے سر پہ. دیکھیے مہر, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہی خود ریویزٹ کریں, اور انہوں نے کیسز کیے ہیں ریویزٹ, چونکہ سپریم کورٹ نے سزا دی تھی. یہ عدالتی جو قتل کیا تھا وہ کسی پارلیمان نے تو نہیں کیا, وہ تو سپریم کورٹ نے کیا, اور جس نے کیا ہے وہ خود کہے. اور سب اگر کہہ رہے ہیں اسپیشلی جو نسیم, اگر آپ مجھے اجازت دیں چودھری صاحب, آپ بڑا سوچ بچار کرنے والی شخصیت ہیں, اگر آپ اجازت دیں, یہ کس نے کیا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں واقعی یہ ان ججوں نے کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے؟
जजेस क्या एक आलाकार या एक टूल नहीं थे जनरल जिया के हाथ में? वो कठपुतलियों को हिला कौन रहा था ऊपर से? पीपल्स पार्टी कहती है खड़े होके कि हम कंस्पिरेटर्स को बेनकाब करेंगे। असल कंस्पायर करने वाली शख्सियत थी कौन जनाब? देखिए, मैं तो कतई तौर पर इस बात पे मुत्फिक हूँ कि वो एक आलमी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर से ये जो फौजी मार्शल थे, जो जनरल्स थे, वो हिस्सा बने और फिर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बनी। लेकिन अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना जी, अदालती कत्ल का फैसला जो किया गया वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आपने पहले सेशन जज का ट्रायल छीना, आप हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर किया और फिर वहां पे जो कुछ हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 जजेस में से 2 जजेस को निकाला गया और फिर 7 रहे, फिर 4 और 3 का फैसला हुआ। आज तक तारीख में जहां पे स्प्लिट आ जाए वहां पे एक्सट्रीम सजा नहीं होती, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इंसानी तारीख में ऐसा कोई फैसला ही नहीं है इससे पहले जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का था। तो हमने कहा, बिल्कुल एक छोटा सा वक्फा लेंगे चौधरी साहब, वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर से यही सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई इन जजों ने फैसला लिया या फैसला उनसे करवाया गया? क्या असल मुजरिम जो है जज साहब तब की आला अदलिया है या ज़ियाउल हक है, जिसके ऊपर लगता है आज भी पर जल रहे हैं? और फिर वही बात कि ऑपोजिशन तो इकट्ठी नजर आ रही है, तारीख की दुरुस्तगी की तारीफ क्या है? आपसे बढ़े ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल उठाया गया था, क्या तारीख की दुरुस्तगी के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा नहीं कर सकती? भुट्टो के खिलाफ फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए या आर्टिकल 6 ज़ियाउल हक के खिलाफ मुतहर्रिक कर दिया जाए? ये कदम क्यों नहीं उठाए जाते? कभी तो कोई कार्रवाई नहीं होती ज़ियाउल हक के खिलाफ, मुशर्रफ को सलूट मार के भेजा जाता है। और अब एक दफा मैं फारूक अमजद मीर साहब आपकी जानिब आऊंगी। पहले तो ये समझा दीजिए कि आज खान साहब ने जो कहा कि अगर इलेक्शंस जो हैं, आइंदा इलेक्शंस वो ट्रांसपेरेंट और शफाफ नहीं हुए तो पूरे मुल्क में जो है वो पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी और एक बहुत स्ट्रीट पावर हम देखेंगे। तो मुझे बताइए पहले क्राइटेरिया क्या है आपका फेयर या अनफेयर इलेक्शंस का? हाउ डू यू गॉज दैट? देखें, जब अनफेयर इलेक्शन होते हैं सारे पाकिस्तान को पता होता है, ये अगर कोई बहुत खुफिया भी रहना चाहे या जनरल इलेक्शन हो रहे हों तो उसमें ये बात छुपी नहीं रह सकती। और दूसरा बात यह है कि अभी जैसे पता चला कि इतने करोड़ वोट जो है वो पहले जाली थे, तो अब अगर इस तरह का कोई काम होगा तो वो भी सामने सबके आ जाएगा। और जब सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी तो वो भी सारे सबके सामने आ जाएगा। और जब सरकार की तरफ से मदाखलत होगी तो वो भी सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो इस वजह से ये कोई ऐसी खुफिया चीज़ नहीं होगी कि जिसका आवाम को पता ही ना चले। आवाम को पता होता है कि ये इलेक्शन जो है, जैसे 77 के इलेक्शन है जो भुट्टो साहब के दौर में हुए थे, आवाम को पता था कि ये रिगिंग हुई है और ये सारा इलेक्शन जो है वो गलत हुआ। तो इस वजह से तहरीक वो कामयाब भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो इसको खुद कहेंगे लोग कि ये इलेक्शन जो है ये ठीक नहीं हुआ। अब ये बात कहने के बाद 1-2 चीज़ें हैं जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने कही, मैं उसके बारे में मुख्तसरन ऐसे एक फिक्रे में। एक तो इन्होंने कहा कि जो इनकलाब लाना था वो तो हम ला चुके, तो अब पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसला करना बड़ा आसान है। अगर तो वो मौजूदा सिचुएशन से खुश हैं, अगर ये हालात उनकी तवक्को के मुताबिक हैं, तो फिर तो उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने चाहिए, क्योंकि इनकलाब जो हम चाहते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं और इनमें तब्दीली की ज़रूरत है, तो फिर तब्दीली तो अब हम रह गए हैं सिर्फ, क्योंकि नून लीग जो है वो तो कहती है जो तब्दीली उन्होंने लानी थी वो तो ला चुके हैं। अब जो दूसरी बात जो है वो ये तारीख की दुरुस्तगी और दूसरी जो बातें हैं, इसमें मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो असल मुद्दई इस केस के होने चाहिए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अंदर भी एक अनरेस्ट सा है कि ये जो भुट्टो वाला केस अदालत में लेके गए हैं, ये शायद कोई नेक नीति से नहीं लेके गए और जो लोगों की तवज्जो और अदालत की तवज्जो शायद डाइवर्ट करने की एक अटेम्प्ट है, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है, इसकी टाइमिंग एक ऐसी है। तो इस वजह से जब आप अपने शोहदा को, वो जो आपके इनफैक्ट पार्टी के बानी हैं, उनके बारे में इस तरह गैर संजीदा रवैया रखेंगे तो फिर लोग ये अच्छा एक बात बताइए आप फारूक अमजद मीर साहब, मुख्तसर बताइएगा, ये खान साहब ने जब ये बात की ना पूरे मुल्क में जाम कर देंगे, तो ये बात उन्होंने अजहर खान की बात बढ़ाते हुए की और अजहर खान साहब ये कह रहे थे कि इस मुल्क में कभी शफाफ इलेक्शंस हुए ही नहीं है। तो ये बताइए अगर ये हुए नहीं है तो किसकी वजह से नहीं हुए? देखिए, ये तो आप एक वजह तो जो फौरी तौर पे हमें नजर आई है और ये आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, कुछ 3.5 करोड़ वोट जो है वो जाली थे
اور جیسے ہی وہ جعلی ووٹ جو ہے اس دفعہ کے بوگس ووٹ سے نا، مجھے بتائیے کبھی تاریخ میں شفاف الیکشنز ہوئے ہی نہیں، کس نے نہیں ہونے دیے یہ بتائیے نا. میں تو وہی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جعلی ووٹ بنانے، یہ ساری چیز حکومتوں کی ہوتی ہے. جو حکومت بیٹھی ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار طاقت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ یہ سارا کام کرتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے جو بیٹھا ہوا ڈی سی ہے، وہ پہلے وہ کیا کرتا تھا، اب جو ہے وہ ای ڈی او ڈی سی او وہ کر رہے ہوں گے. آپ ان کو پکڑ کے ایک آدمی سے تفتیش کروا لیں، وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کہاں سے کہا، کس نے کہا. لیکن آپ سنجیدہ تو پہلے ہو جائیں. آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو راستے بے شمار ہیں. سینیٹر صاحب دیکھیں، فاروق احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں حکومتیں خود ہی نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان اس کے برعکس کچھ اور خیالات رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے نتائج جو ہیں وہ ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، وہی نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیتی تو وہ ایک ہی فورس ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور آج بھی جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے مضبوط دیکھنا ہی نہیں چاہتی. دیکھیں مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو 2002 میں جب انہیں بہت نشستیں ملی تھیں تو اس وقت بھی یہ الیکشن جو ہے یہ ظاہر ہے اسی اسٹیبلشمنٹ نے نتیجہ نکالا تھا نا، تو اسے قبول کیوں کر لیا تھا اس وقت؟ پہلا تو سوال یہ ہے. دوسرا انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا ہے کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ جمہوریت چاہتا ہے، جو زرداری نواز شریف اور چودھری شجاعت کا شاید نام ہے، ایک عمران خان کا، ایسے لیے. چودھری صاحب خود روتے ہیں کہ ابھی 2008 کے الیکشنز میں امریکہ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، امریکہ جو ہے اس کی جمہوریت 2002 میں قبول ہے، 2008 میں نہیں نظر آتی یا اس سے پہلے نہیں نظر آتی. تو یہ تضاد ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی یہ کہنے کی بے شک وہ ریگڈ الیکشن ہو. دیکھیں نا 77 کی بات ابھی ہو رہی تھی، 77 میں کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ جسٹیفائیڈ بات ہے کہ جی ریگڈ ہوئے تھے، اور پھر مانا بھی بھٹو صاحب نے کچھ نشستوں پہ مان لیا تھا اور وہ ری الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت بھی بن گئی ہے. اچھا اس وقت جمہوریت جو پرویز مشرف کی تھی، نا 2002 میں، وہ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہیں بالکل قبول تھی. مولانا صاحب کی جماعت کی تو کوئی نمائندگی ادھر نہیں ہے. پہلے آپ مجھے یہ فاروق صاحب کی بات کے اوپر ذرا وضاحت کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ پوری عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں نہیں ہوئے. کس طرح پتہ لگے گا جناب؟ بقول تحریک انصاف کے آپ کے نزدیک کس طرح ریزلٹس یہ لوگ گوج کریں گے کہ اگر پھر آپ کو ووٹس مل گئے یا پھر پیپلز پارٹی کو مل گئے تو بقول؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ الیکشن میں ہوتا یہ ہے، الیکشن ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹل الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہو جائے. اتنی کوئی مشینری کسی کے پاس نہیں ہوتی. یہ ضرور ہے کہ کچھ جگہوں پہ کام دکھاتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس سے وہ مینپولیشن کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کئی الیکشن میں اس طرح کی رپورٹیں آئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا. مثلاً ابھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں 30 یا 25 سیٹوں پہ رکھا ہوا تھا 2008 میں. ہم نے پری پول ریگنگ بھی کی، ہر چیز کی، لیکن عوام جو ہے نا ان کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے ساتھ عوام ہو نا انہیں اس طرح کے وہ یعنی کہ جو خدشات ہیں نا وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. عوام اگر آپ کے ساتھ ہے، جس کے بھی ساتھ ہے، کوئی کر کے دکھائے ریگنگ، آپ کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں، آپ کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ہوم ورک. آئندہ الیکشن سے آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے نا پھر، چاہے وہ آصف علی زرداری کی نگرانی میں ہوں یا آپ کو تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اس کو نمٹنا پڑتا ہے. دیکھیں یا تو آصف زرداری کی سربراہی میں ہوں گے، نہ ہو تو اچھا ہے، اس لیے ہوں کہ ان کا اعتبار اچھا نہیں ہے. دیکھیں آئندہ الیکشنز میں ڈر زیادہ کس سے، اسٹیبلشمنٹ سے یا آصف علی زرداری سے؟ کس کو پوچھ رہی ہوں، جو آپ کے بھی خدشات ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں. نہیں، آپ ڈر کی بات کر رہے ہیں، ڈر ور ہمیں کسی سے نہیں ہے. ہم نے بڑی شیر بھی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہمیں ڈر ور کی بات نہیں. جو ڈر جنہیں ہوتا ہے نا انہیں اس کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے پرویز مشرف کا پورا دور جو ہے نا اب اس میں پوری جد و جہد میں گزارا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور جنہیں تکلیف اٹھانے کی عادت ہوتی ہے نا وہ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں. اور جنہوں نے کبھی تکلیف نہ اٹھائی ہو، باتیں بڑی بڑی کریں کہ میں بہت بہادر ہوں. کچھ لوگوں کی جو بہادر ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے آپ کو کہتا نہیں میں بہادر ہوں، اور جو بڑا بڑھ کے بولے نا کہ میں بہادر ہوں وہ اصل میں بزدل ہوتا ہے. کس نے کہا میں بہادر ہوں؟ مثلا پرویز مشرف اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر سمجھتے ہیں، عمران خان بھی بہت اپنے آپ کو بہادر بتاتے ہیں، لیکن وہ کشمیر میں ایک طرف جلسے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں 7 لاکھ فوج جو ہے
وہ ظلم کر رہی ہے. اور وہ کرن تھاپڑ کو جب انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آئی ہیو ٹو لیو ان دس کنٹری, مجھے رہنا بھی ہے, مجھے یعنی کہ اپنی جان کی بھی فکر ہے. اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب یہاں سے ملیٹنسی ہوتی ہے کشمیر میں, اس لیے سارا کشمیر کا مسئلہ ہے. جلسے میں کہتے ہیں وہاں ان کی فوج جو ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ فیئر ہیں. اچھا یہ کیوں ہے, یہ صحیح ہے. عمران خان نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی نا, تو جس آدمی نے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ اٹھائی ہو اس کو کیا پتا. جی فاروق امجد میر صاحب, ایک بار پھر بڑے بڑے وہ ہے نا کہ تم نے صرف دیکھے ہیں کاغذی پیراہن اور ہم نے چھو کے دیکھے ہیں جس مہاپاروں کے. بھائی اس یہ وہ یا ڈوب کر بحر حوادث میں نکھرتی ہے حیات, ہم تو طوفان کے طلبگار ہیں ساحل کے نہیں. باتیں بڑی بڑی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, تکلیف اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. عدلیہ کو بحال کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جس دن بحال ہو رہی ہو اس دن غائب, بہت سارے غائب تھے جس میں عمران خان بھی تھے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیا کہیں گے, ایک دفعہ پھر تجربہ نہ ہونے کا تانا ملا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ برا تجربہ ہونے سے تجربہ نہ ہونا جو ہے وہ اچھا کام ہے. اور یہ جس طریقے سے یہ ملک چلا کے تباہی کی طرف لے کے آئے ہیں اس سے نہ تجربہ کاری اچھی. اور جہاں تک انہوں نے یہ فرمایا اپنے بارے میں شیر ہونے کا, تو ایک بات پہ تو ہم ان سے ایگری کرتے ہیں کہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہیں. اب یہ کون سا جانور ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا. تیسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ جو بہادر نہیں ہوتے وہ شور بڑا مچاتے ہیں, یہاں بھی میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ لیکن یہ اگلا فقرہ کہتے کہتے رک گئے کہ وہ ڈر کے مارے 40 صندوق لے کے معافی مانگ کے 10 سال کا معاہدہ کر کے جس سے بعد میں وہ مکرتے ہیں وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اور جو پاکستانی ہیں میں وہی بات اسی کی طرف آ رہا ہوں جناب علی, گزارش مجھے کرنے دیں. اور جو انہوں نے کشمیر والی بات کی ہے وہ انٹرویو آپ نکال کے سن لیں, دونوں جگہوں پہ ایگزیکٹلی ایک بات کہی ہے عمران خان نے, تقریر میں بھی اور انٹرویو میں بھی. اب اگر کسی آدمی نے اس میں اپنے الفاظ گھسانے ہیں تو وہ گھساتا رہے, عوام نے دونوں چیزیں دیکھ لی ہیں اور دونوں میں ہم بڑے کلیئر ہیں. اب یہ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی عمران خان نے زندگی میں کبھی تکلیفیں نہیں اٹھائیں. ان کا یہ خیال ہے کہ تکلیف صرف یہ ہوتی ہے کہ جیل میں چلا جائے. تو پھر پاکستان میں جو قاتل اور ڈاکو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, ان کو آگے لے آئیں. جو آدمی اپنے جرم کیے ہوئے کی سزا بھگتتا ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اس کو ملنا چاہیے معاشرے کی طرف سے. تکلیف وہ ہوتی ہے کہ 16 سال کسی کو ساری دنیا کہے کہ یہ سرفرا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے, کرپشن اصل مسئلہ نہیں ہے, اور وہ اپنے اصول پہ ڈٹا رہے, اور پھر ساری قوم پلٹ کے اس کی طرف آئے اور کہے کہ جی یہ جو ثابت قدم رہا ہے یہی ہمارا لیڈر ہے. چلے ایک وقفہ لے لوں, آپ بات آگے ضرور کیجیے گا. اصل اصول کیا ہوتے ہیں, تکلیف جاننا کیا ہوتا ہے, اور ساتھ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. کیپ واچنگ کراس فائر. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. جدھر سے سافٹ کو کی باتیں شروع ہوئی تھیں, جدھر سے یہ بیان دینا پڑا میاں محمد نواز شریف کو کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے, اور اب مولانا صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ کسی ایک ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو اس ملک میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. وہ بات تھی ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کے دبئی جانے کے حوالے سے. پچھلے 4-5 دنوں سے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے ایک مایوسی کی حالت میں بھی رہی ہے, کیونکہ یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے, آخرکار ان کی طبیعت ہے کیسی. ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پیر تک شاید وہ ملک میں واپس آ جائیں. یہ بھارا ابھی تک وہ واپس نہیں آئے, مگر تازہ ترین اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ وہ بہت بہتر ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے کوارٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ یٹ فلی ہیلدی اور ہی ہیزنٹ فلی ریکورڈ. مگر ابھی ہمارے ساتھ سینئر صحافی حامد میر صاحب بھی موجود ہیں. حامد میر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. آپ کی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی بلیو آج ہی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی تھی. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ. جس دن بہت زیادہ افواہیں تھیں پچھلا بدھ, تو اس دن انہوں نے مجھے کال کی تھی. اس کے بعد جمعرات جو گزر گئی اس دن انہوں نے مجھے ایس ایم ایس میسج کیا, اور پھر فرائیڈے کو بہت لمبی میری ان سے بات ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ایک میاں صاحب ہے, تھوڑی دیر پہلے آصف زرداری صاحب کی ان سے کافی لمبی اور تفصیلی بات ہوئی ہے. اور وہ میاں صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں, آپ ان سے لیٹسٹ انفارمیشن لے سکتی ہیں اگر آپ چاہیں. کیا آپ ان میاں صاحب تک پہنچ گئی ہیں؟
जी, मैं उन मियाँ साहब तक पहुंच गई हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल भी गई है और इन मियाँ साहब की भी बात हुई है, बहुत क्रेडिबल सोर्स है, इसके आगे नहीं जाते, हर एक के अपने डोमेन्स भी होते हैं। मगर अगर आप मुझे इजाजत दें हामिद मीर साहब, तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपकी क्रेडिबिलिटी भी जबरदस्त है, बड़े सीनियर सहाफ़ी आप रहे हैं, नेचुरली आपकी कोई अब तारीफ करने में तो मैं वक्त नहीं ज़ाया करूंगी, मगर आपने बड़े वसूख से ये कहा कि सदर बेहतर हैं, तफसीली बात हुई है, फुल डायलॉग कर रहे हैं, बिकॉज पहले खदशा ये भी था कि वो कोहेरेंट नहीं है और वो बात नहीं पूरी कर सक रहे अपनी। मगर फिर एक और सीनियर सहाफ़ी ने भी कहा कि बेबुनियाद खबरें ऐसी शाया की जा रही हैं और कुछ सहाफ़ी जो हैं गलत क्लेम्स कर रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन क्यों फैल रही है मीडिया में जनाब? चलें, अब मैं तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जी वो बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई थी, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था, कोई कह रहा था जी कि उनकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई, किसी ने उन पे फालिज का हमला करवा दिया, किसी ने उनको लकवा करवा दिया। लेकिन मेरे साथ जो उनकी बात हुई वो बहुत तफसीलन बात हुई, और आज दुनिया टीवी चैनल के जो ओनर हैं मियां आमिर साहब, उनकी भी बहुत तफसीली बात हुई है। तो आप मियां साहब से भी कंफर्म कर लें कि जो मैंने बातें कही थी वो सही थी। तो 1 और 1 11 हो गए, और एक और साहब भी हैं लाहौर में, उनका भी ताल्लुक मीडिया से है, उनकी भी बहुत तफसीली बात हुई है। तो ये 111 ब्रिगेड हो गया अब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसिफ जरदारी साहब के स्पोक्समैन हैं, हम अखबार नवीस हैं, हमारा ताल्लुक मीडिया से है, और हमने तो वो खबर देनी है जो कि हम समझते हैं कि सही है। तो देखें, बीमारी तो हर किसी पे आती है। ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब आपके पास बैठे हुए हैं, इनका इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ, ये रिकवर कर गए। जावेद हाशमी साहब बीमार हुए, रिकवर कर गए। नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन हुआ, रिकवर कर गए। तो बीमारी की बुनियाद पर किसी भी सियासतदान के बारे में जो है ना, हमें बेबुनियाद अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बस इतनी सी बात है। और बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि उन्होंने पाकिस्तान के जो अस्पताल हैं उन पे अदम एतमाद किया, वहां पे चले गए। मैं क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को काफी अरसे से जानता हूं, वो जून 2005 से इसी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा रहे हैं। जून 2005 में भी उनका यहीं पे चेकअप हुआ था। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ जो हुकूमत के वुज़रा हैं उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया था कि जी वो 3-4 दिन में आ जाएंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते में आ जाएंगे। मेरी इतला ये है कि वो 27 दिसंबर को जो जलसा होगा गड़ी खुदा बख्श में, उससे खिताब की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा हामिद मीर साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। पहले यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि बीमारी हर एक पे आती रहती है। आसिफ अली जरदारी साहब को भी अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। सवाल यही है कि लोग परेशान हैं, अवाम गुमराह है, सॉफ्ट कू की बातें होती हैं, ये क्या हमारी ही वजह से है कि मीडिया के विदिन भी जो है हम एक दूसरे की बात को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? क्या जाती कंपटीशन की वजह से, रेटिंग्स की वजह से, ब्रेकिंग न्यूज देने की वजह से, चाहे एक इदारे में हो ना हो, क्यों आपको लगता है कि ये संजीदगी से जिम्मेदारी को नहीं निभाया जा रहा? देखें, ये जो आसिफ जरदारी साहब हैं, इन पर तो 1990 में भी रेफरेंस बने थे, तो उस वक्त तो ना आपका टीवी चैनल था ना हमारा टीवी चैनल था। तो ये बात गलत है कि सिर्फ मीडिया रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सूरत हाल का। इसमें बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ये जो इस तरह की कंपेन है, कभी ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चलती है, कभी आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ चलती है, और इस कंपेन के पीछे बहुत से लोग भी होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये हमें एतराफ़ करना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम बगैर तस्दीक के कुछ ऐसी खबरें दे देते हैं जो कि गलत होती हैं, और हमें पता भी होता है कि इसकी ये गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं, लेकिन हम इसके बावजूद वो खबरें देते हैं। उससे हम एक्चुअली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो अब आप देखें ना कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब को लकवा हो गया है, या वो पागल हो गए हैं, या उनको फॉलेज हो गया है, वो बोल नहीं सकते, तो अब अगर आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए और यहाँ पे आपको कहीं पे वो तकरीर करते हुए नजर आ गए, तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से एक नहीं बल्कि 2 मरतबा बात हुई, बड़ी तफसीली बात जुमे को भी हुई है, और यकीनन उन्होंने दूसरा हवाला सोर्स भी दिया जो कंफर्म करती है इस बात को। मियां आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। एक दफ़ा फिर आपने बात तमाम सुन ली, यानी कि उनकी सेहत पे बात शुरू हुई, सियासत हुई, सॉफ्ट कू की बात हुई, और उधर तक आके पहुंच गई जिधर मियां साहब को भी ये कहना पड़ा किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना साहब भी बोल पड़े। हम क्या वाकई जो है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक तरफ जो है खुद अपने आप को तो नहीं पुश कर रहे होते किसी ऐसी सूरत हाल में? के देखें, ये बात ये है, 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो जरदारी साहब की सेहत, हमने पहले दिन से, मैंने भी कहा, हर चैनल पे कहा कि ये जो बीमारी है, इंसान की ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, और इसमें एक शायबा भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई, यानी कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए।
उसमें दुआ करनी चाहिए कुल कायनात के लिए, तमाम मखलूक के लिए। मगर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मुझे ये बात भी एक जरूर यकीन है कि मुश्किलात बड़ी हैं, कोई ना कोई प्रेशर ऐसा है जिसपे। देखें प्रेशर तो है ना, देखें कितने मेमो गेट के प्रेशर हैं, एबटाबाद का प्रेशर है, बुरी तर्ज हुक्मरानी का प्रेशर, ये सियासी बात है, एक जाती बात है, एक सियासी। मगर सियासी बात जो है सियासी बात पे असरअंदाज तो होती है। नहीं नहीं, देखें फिर वो देखिए ये चीज तो चलती रहती है ना, 18 करोड़ का मुल्क का, जिंदगी तो चलती है, सियासतें भी चलती रहती हैं, वो अपनी जगह चलती रहेंगी कि लेकिन किसी की सेहत को यानी कि सियासत की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं अब टाइम चूका नहीं है, ये फारूक अमजद मीर साहब ने बहुत सारी बातें की, मैंने तो खैर इमरान खान साहब करके बात की थी, लेकिन ये इतनी अनसिविल, ये चोर डाकू और जेल में होते हैं, फलां होता है, ये इमरान खान का भी यही तरीका है, एक अनसिविलाइज्ड मैनर में ये बात करते हैं, शेर के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपने कुत्ते नहीं देखते जो मुशर्रफ से भी लेते हैं और खुद भी एक हाथ से खुद खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से कुत्ते के मुंह में खाना डालते हैं, और फिर ये इतनी बड़ी ये तब्दीली लाएंगे। ये फारूक अमजद मीर साहब ये रेफरेंडम में मुशर्रफ के हिमायती थे, उन्होंने नाजिम बनाया, चौधरी शुजात ने 2008 में टिकट नहीं दिया, छोड़ के भाग गए। ये तब्दीली लाएंगे, एक 90 साल का आदमी आज शामिल किया, यूथ का इनकलाब लाएगा, वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, यूथ का इनकलाब एक 90 साल का आदमी लेके आएगा, मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। कि ऐसे तो नहीं है। और फिर अनसिविलाइज माइंड से फिर आखिरी अपील ही है कि तमीज से बात किया करें, अनसिविलाइज ना हो। मौका देंगे तो बात ही नहीं कर पाएंगे। 10 सेकंड एक बात इनको शायद समझ नहीं आई, मैंने कत्तन मियां नवाज शरीफ का हवाला नहीं दिया था जब चोर डाकू का, वो सजा की और बात थी। जहां तक मेरी बात है, मैंने टिकट के लिए अगर 2007 के इलेक्शन में या 8 के इलेक्शन में अप्लाई किया हो किसी पार्टी को, मैंने नवंबर 2007 में वो पार्टी छोड़ दी थी। वाहिद आदमी था जिसने एनआरओ के खिलाफ खड़े होकर असेंबली में तकरीर की थी कि ये शर्मनाक कानून है, और उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ी है। और जहां तक ये बात करते हैं असगर खान साहब की, सारा पाकिस्तान उस शख्स की इज्जत करता है, पाक दामनी से उसने हर काम किया है, रेफरेंडम की भी मुखालफत कर देते ना। डिस्कशन एक और टाइम के लिए रखेंगे, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अमजद मीर साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब। ये मैं कहना गलत ही समझूंगी शो के इख्तिताम पर कि यकीनन सेहत पे और बीमारी पे जो है सियासत नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने भी जो ये नारा उठाया कि अब रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को, क्योंकि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है। ये कबल अज वक्त था ऐसा नारा उठाना और या ऐसा तकाजा करना। वॉट वी बिलीव, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जब तक वो वापस नहीं आते इस बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हमें सब अपने ज़मान में रखे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।